صلی علی محمد
شفاعت جابی جمالی حسنت جمیع صالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑھیا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا. جس چاہا دل پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چاہا دل پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی ہے باتیں ہے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہے. بلغ العلا میری کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع صلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ. আমার হৃদয়ে গয়র নবীর শরণ আমার মুখেতে জিকিরে মদিনা মেরে দিল में है याद मुहम्मद मेरे होठों पे जिक्र मदीना मेरे दिल में है याद मुहम्मद मेरे दिल में है याद मुहम्मद. जब जोर से है तो क्या डर जब जोर से है तो क्या डर उसमें रहते हैं शाहे दो आलम उसमें रहते हैं शाहे दो आलम. जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में दिल मेरा बन गया है मदीना मेरे दिल में है याद मुहम्मद मेरे दिल में है 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 याद मुहम्मद. আমি গোলাম আমার মালিক নবীজি আমি তাহার দরবারে ফকির হয়েছি আমি তাহার দরবারে ফকির হয়েছি. আমার বাঁচা আর মরা যেখানে হবে হোক আমার বাঁচা আর মরা যেখানে হবে হোক অহংকার করে ভয় যে করি না আমার হৃদয়ে দয়াল নবীর
লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। হাজার হাজার মাখলুকাতের সমস্ত ছাড়া সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী সেরা, আমার নবী সেরা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, ঠিক না? 18,000 মাখলুকাতের সমস্ত ছাড়া সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী সেরা, আমার নবী সেরা। তিনি নূরের কুয়ারা, সিরাজুল মুনীরা, তিনি নূরের কুয়ারা, সিরাজুল মুনীরা। যার কারণে সৃষ্টি হলো তামাম মাখলুকাত। লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ, আমার আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। 18,000 মাখলুকাতের সমস্ত ছাড়া সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী সেরা, আমার নবী সেরা। আল্লাহ নিজের নূর হতে দিলেন তারে, হাজার কোটি বছর ছিলেন নূরের সাগরে, ছিলেন নূরের সাগরে। তিনি কায়নাতের নূর, নবী নূরের পুতুল, তিনি কায়নাতের নূর, নবী নূরের পুতুল। যার কারণে প্রকাশ পেল খোদার রব বিরাট। লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ, আমার নবী মুহাম্মদ। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وملكنا وغيثنا وغياثنا ومبيتنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته، علماء أهل سنته ومرشدي والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا
تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الله سيدنا مولانا سيدنا مولانا محمد اللهم مولانا محمد وعلى मुझे कुछ मिले या ना मिले तो मदीना मिले यानी ओ मूसा जिससे अल्लाह मिले अल्लाहुम्मा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर और तेरा सब घराना नूर का या अल्लाहुम्मा अपनी बीने तिलाब होबे ए महफिले बसिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि दाहिने माटी बामे माटी माटिर होबे बिछाना अरे कबरेते जाइते होबे संगेते हो जाने ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नबियना शाफियाना अरे दुनिया माय पड़े नबी आकाशे नामे ना दुनिया मोहे पड़े नबी ही आकाशे नामे ना से कारणे
نبينا البخيل الذي من ذكرت عنده يصلوا عليه নবী বলেন যারা আমার নাম শুনে দরুদ শরীফ পড়ে না এরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বকিল কৃপণ কারণ আল্লাহর রাসূল ইয়াউমাল কিয়ামতে আকসারুহুম আলাইহিস সালাম যারা বেশি সময় নিয়ে দুনিয়ার হায়াতে আমি নবীর মহব্বতে দরুদ পড়বে আমি নবী মুস্তাফা ওয়াদা করতেছি উত্তপ্ত কিয়ামতের ময়দানে আমার জমিনে রক্তের সাগরে আমার বুকের মধ্যে তাকে আশ্রয় দিব মান সাল্লা আলাইহি ওয়া যাবাক্কাহু শাফাআতি যে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়ে মহব্বতের সাথে আমি ওয়াদা করতেছি কিয়ামতের ময়দানে ওই উম্মতের জন্য শাফায়াত আমি নবী মুস্তাফার পক্ষে ওয়াজিব হয়ে যাবে আমরা কিয়ামতের ময়দানে রাসূলের শাফায়াত চাই কি চাই না আমরা কিয়ামতের ময়দানে নবীর সিনার মধ্যে আশ্রয় নিতে চাই কি চাই না দশটা গুনাহ কমায়া দশটা নেক নামায় আমাদের দশটা মর্যাদা বাড়াইতে চাই কি চাই না আমরা আল্লাহকে রসুলকে জামায়াতকে খুশি করতে চাই কি চাই না নবীর দুরূদ পড়লে ঈমান শক্তিশালী হয় নবীর খুশি হয় আল্লাহ খুশি হয় জীবন থেকে গুনাহগুলি সরে যায় নেক আমল মওজুদ হয়ে যায় কিয়ামতের ময়দানে নামাতে উসিলা হয়ে যায় আমরা জোরে জোরে একটু দরুদ শরীফ পড়লে কি আপত্তি আছে আছে আল্লাহুম্মা
मुझसे जाते फूल नूर का पुतला चाँद का टुकड़ा हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह सूरत जात का मर्जी है अल्लाह का बुरहान मोहसिन आदम रहमत आलम है ईमान की जान नबी जी अल्लाह अल्लाह সম্মান করতে আসবে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হতো না আমার রসুল কোথায় আছে নবী যে গলি নিয়ে চলতেন ঘন্টার পর ঘন্টা মেস্তর করে সুগন্ধি ছড়ায় নাকের মধ্যে সুগান সুগান টেনে টেনে নবীর কদমে গিয়ে পৌঁছে যেত নবী ঘুমিয়েছেন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ছেন গরমের দিন ঘাম ঝরতেছে বগলের মধ্যে শিশির মধ্যে উম্মে সালমা ঘাম মোবারক দিতেছেন আল্লাহ নবী চক্ষু খুলে বলে এই উম্মে সালমা তুমি কি করতেছো বলে হুজুর আপনার ঘাম মোবারক শিশির মধ্যে বোতলের মধ্যে নিচ্ছি বলে কেন বলে হাজা আর মুকামা আরতি তিবিনা ওয়া হুয়া মিন আতিয়াবাত তাইয়্যিবা মুসলিম শরীফের হাদিস হুজুর আপনার ঘাম মোবারক সংরক্ষণ করে রাখি আকর গোলাপ দিয়ে বানায় রাখি এটা কোন নারী যখন বিবাহ কাজে লাগে বাসরাত্রিতে জুরাইয়ের মাথায় 100টা ঘাম মোবারক দিয়ে দিলে 7 জন পর্যন্ত তার ঘরে যত সন্তান জন্মগ্রহণ করে প্রত্যেকটি শিশু বাচ্চার গায়ে রাস্তান ধরে সুগন্ধি পাওয়া যায় গোসলের পানি আমি পান করে ফেলেছি তুমি ইচ্ছা করে আমার গোসলের পানি পান করেছো জাহান্নামের আগুন তোমার একটি পশরও জানাতে পারবে না স্পর্শ করতে পারবে না নবীর ঘাম মোবারকের মধ্যে গোসলের পানির মধ্যে বরকত রসুলের প্রস্তাব মোবারক পান করেছে উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই উম্মে আয়মান সকালবেলা আল্লাহ নবী বলেন আমার প্রস্তাব করে ফেলে দিয়ে আসো হুজুর কোথায় বলে আমার খানা দিয়েছি বলে হুজুর গভীর রাতে পিপাসা চোখগুলো ভয়ে দরজা খুলি নেই কোন জায়গায় পানি ছিল না আমি মনে করেছি দিনের বেলা শরবত কোন সাহাবা তাকে দিয়েছিল আমি ওটা পান করে ফেলেছি জীবনে এত সুস্বাদু শরবত আমি উম্মে আয়মান কোন সময় পান করি নাই আল্লাহ নবী বলেন মা তাস্তাকি বাতুকে বলেন এই উম্মে আয়মান তুমি আমার প্রস্তাব পান করছো মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পেটের মধ্যে কোন রকমের বিমারি স্পর্শ করতে পারবে না বলেন সুবহানাল্লাহ মেস্ক হইতে সুবাসিত নবীজি পশিহিনায় আপনার খুদার পরে উচ্চ মুকাম নবীদের
বলিয়ান রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিনের রুবুবিয়তের শহীদের বাণী ইমামের বাণী দরবার শরীফের 48তম কুরসুনবী এই মাহফিলের পক্ষ থেকে রব্বুল আলামিনের রুবুবিয়তের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়ার সাথে একবার চিৎকার দিয়ে বলবো আলহামদুলিল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলবো আলহামদুলিল্লাহ। ওই আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা সরকারে দু আলম নূরে মুজাসসাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতাল লিল আলামিনের নূরানি কদমে মুস্তফার মধ্যে আজকের মাহফিল থেকে লক্ষ কোটি সালাম এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আবারও বলেন আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীর সমস্ত নবী ওলি সাহাবা কেরাম সিদ্দিকীন শহীদান আওলাদে রাসূল ওলি গাউস কুতুব সহ আমার মুর্শিদ কেবলা আওলাদে রাসূল খলিফাতুর রাসূল মুফতি সাকালাই হাদি মিল্লাত উপমহাদেশের ইসলামিক বিদ্যাসাগর বাতিলের আতঙ্ক সুন্নিয়াতের মনোনমণি সুন্নিয়াতের শিরোমণি সুন্নিয়াতের গৌরব ওলিয়ে কামেল মুর্শিদের মুকাম্মেল মুজাদ্দিদুল জামাত হযরত আল্লামা আবু বকর সৈয়দ আলহাজ আবেদ শাহ মুজাদ্দিদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারে কদমের মধ্যেও আমরা আশিকানের পক্ষ থেকে লক্ষ কোটি সালাম এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। বলেন আবারও আলহামদুলিল্লাহ। আমার দূর দূরান্ত থেকে আগত আশিকে রাসূল আশিকে ওলি শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ায়ে কেরাম হুসাইনি কাফেলার যুবক সৈনিকেরা ইসলামী ছাত্র সেনার যুবক সেনানী ভাইয়েরা যুবক বাবা ছোট ছোট বাচ্চারা কৃষিজীবী বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ সমাজসেবক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী বিশেষ করে পর্দানিসীন মা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের বোঝা গেল যে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনতে চাই না, আপনি তাড়াতাড়ি ভাগেন, নতুন কোন হুজুর আপনার সামনে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন, এরকম কোনো হিসাব আপনাদের আসেনি। আমি সালাম দিলাম একজনের আওয়াজ যা হয়েছে লক্ষ এক হইতে 1.5 লক্ষ লোক তো প্যান্ডেলে আছে, বাইরে আছে অন্তত রাস্তার মধ্যে আরো 1.5 হইতে 2 লক্ষ লোক। তো এই সমস্ত লোকের সালামগুলির উত্তর এত আস্তে হওয়াতে আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি। আমি আরো আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে সালাম দিচ্ছি যেটি আপনাদের আওয়াজ একটু বাড়াই কিনা। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, বুঝা গেল আমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক, এটা আপনারা চান, ঠিক কিনা? আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেকের দোয়াকে সালামকে কবুল করে আমাদের উভয়কে রহমত দিয়ে মালামাল করে দেয়। বলে না আমি আওয়াজ দিয়ে বলে না আমি যে আয়াতে পাক তেলাওয়াত করেছি ওদিক থেকে আমি আলোচনা করব, যদিও আলোচনাটা আরো বারংবার শুনেছেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। সবাই এটা জানেন কি জানেন না? সূরা ফাতিহার শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন না আলামিন, অর্থাৎ 18,000 মাখলুকাত 80,000 আলমের যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র প্রভু, একমাত্র রব, মনিব, খালেক, সৃষ্টিকর্তা মানে রব্বুল আলামিন। সমস্ত আলামিনের একমাত্র রব নিজে বললাম দিচ্ছে আমি সমস্ত কায়নাতের একমাত্র আমি হলাম রব্বুল আলামিন। আর নবী সম্পর্কে কি বলতেছে? ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। মানে নবী ইল্লা ইসতিসনা, নবী ইসতিসনা আরবি কায়দা গ্রামার বানাগাত অনুযায়ী নাহব এবং বালাগাতের কায়দা অনুসারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসর হাসর দিয়ে এই আয়াতে পাকের মধ্যে তাফসীর করতেছেন, ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বন্ধু শুধুমাত্র ওয়ানলি ফর ইউ, একমাত্র আপনাকে শান, মর্যাদা, পায়া, এলেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, হুঁশ, আকল, দিনী, বাহাদুরি, রাহান, সাহান, কেরদার, গফফার, সম্পদ, খবদার সম্পর্কে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধুমাত্র সমস্ত নবীদের মাঝ থেকে আপনাকে শুধু এই শান, ইজ্জত, মর্যাদা, পজিশন আমি আল্লাহ দিয়েছি। কি পজিশন? আমি আল্লাহ যত আলামিনের রব তত আলামিনের জন্য নবী গো আপনার কাছে আমি রহমত আপনাকে বানায় দিয়েছি।
নাকি? আল্লাহর শেষ নাই, আর আল্লাহ রসুলের প্রতিশোধেরও শেষ নাই। আওয়াজ দিয়ে বলেন একটু যুক্ত শোনায় আলহামদুলিল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ হাদিস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম। আমরা চিনলাম না, আমরা রসুলের সরাসরি উম্মত হয়ে রসুলকে চিনলাম না। আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছে যে আমরা একটু কাটা গেলে করে বাবারে মারে বলে চিৎকার করি, একটু পোড়া গেলে একটু উষ্টা খেলে আমাদের নৌকোতে আসতে রক্ত বের হলে আমরা দাঁত দিয়ে চিৎকার করি মাকে বাবা বলে। সামান্য আমার নবীর উম্মতের কষ্ট, আমার নবীরা রহমতের রহমতের কলিজার মধ্যে দিয়ে ধাক্কা লাগে। এটা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আয়াতে কারিমার মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দিলেন। আমার নবীর উম্মতের সামান্য কষ্ট তো বেদনা তো রসুলের কলিজার মধ্যে লাগে, সামান্য কষ্ট বেদনা কলিজার মধ্যে লাগে। এখন আমি বলবো হুজুর, আমরা যে মৃত্যুর কষ্ট, সমস্ত কষ্টের চেয়ে সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো মৌতের কষ্ট। নবী বলছেন ফাঁকা কিয়ামত হবে, মৃত্যু হলো কিয়ামতের মতো। যেরকম আসমান জমিন টুকরা টুকরা হয়ে উঠতে থাকবে, পাহাড়গুলি হুলের মতো উঠতে থাকবে, আসমান জমিনের যে অবস্থা হবে কিয়ামতের মুহূর্তে, ওই মুহূর্তটাকে উদাহরণস্বরূপ শেষ করেছে আমার নবী যে আমার উম্মতের সর্বাত্মক মুহূর্তের দ্বারায় আগামী জীবন নিয়ে যখন টান হবে, সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের মৃত্যু প্রাপ্ত হবে কিয়ামতের মতো। সেই মুহূর্তে যত সুন্দরী বিবি থাকো, যত বিলিয়ন টাকার মালিক হোক না কেন, যত টাকা পয়সা অর্থশালী হোক না কেন, যত সন্তানের বা অভিভাবক হোক না কেন, যত সুন্দর রূপসী আপনার স্ত্রী হোক না কেন, ওই সময় সমস্ত পৃথিবীর ডলার আর টাকা স্বর্ণ গয়না যদি সামনে এনে দেয়, মৃত্যুর এতটুকু কষ্ট লাগলে হবে না। আমি বলবো আমরা বিশ্বাস করি আমার নবী মদিনার কামলিওয়ালা রাসূল ইচ্ছা করলে তো মা মুখানে থাকতে পারতেন, কেন থাকলেন না? লিমান মানে ওয়াতুল্লাহ আসারিফি মালাকুল মুকাররাবুন ওয়া নাবিয়্যুম মুরসালুন। আল্লাহ হাবিব বলেন, আমি মক্কা মদিনার জমিন থেকে যখন আল্লাহকে দেখার এবং কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে কোনো বাহন ছাড়া সাথী ছাড়া আমি নাম ওখানে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছি, আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছি, আল্লাহকে দেখেছি। আমার সাথে কেউ যেতে হয় নাই, আমি সরাসরি চলে গিয়েছি। এমনকি কোনো মালায়েকা, কোনো ফেরেশতা, কোনো পয়গম্বরের যেখানে যাওয়ার ক্ষমতাই রাখে না, ওই নাম ওখানে গিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি। अरे सेहत है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अरे सेहत है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। আজকে আজই বলছে রসুলের বসাচ্ছি, যেটা মেয়েরাকে নবীজি বসে দেখাই দিয়েছে। ইচ্ছা করলে নবী আশা দিনে থাকতে পারত। মা দাখালতুল জান্নাতা কাতইলা সাবাইতু খাসকাতাকা ইমাম মুসলিম শরীফের হাদিস। নবী বলেন, আমি যখন ইচ্ছা করি জান্নাতে যাই, পিছনে পিছনে আমার বেলালের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। নবী আসমানে থাকতে পারতেন, জান্নাতে থাকতে পারতেন, নবী আরশে আজিমে থাকতে পারতেন, নবী আল্লাহর নামকানে থাকার ব্যবস্থা আল্লাহ নবীর ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহ নবীকে। কিন্তু কেন শরীরের মদিনার এই মাটির নিচে কেন শরীরের রওজায় আখারে কেন ঘুমাইলেন? হুকুমরে একদিন সত্যিকারে ঠিক করে তোমাদের সবাই আত্মীয় স্বজনরা পরে 3 হাত অন্ধকার মাটির মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে করে গিয়ে ঘুমায় যাবে শীতকালে। অন্ধকার কবর যখন মানচিহ্ন তীর বসে আছে, তিনটা কষ্ট যখন তোমাদের সামনে করবে, অন্ধকার কবরে ভয়ানক মনচিহ্ন তীরের চেহারা দেখে উত্তর দেওয়ার অবস্থা তোমরা হারাই ফেলবে। আমি আল্লাহর নাম ওখানে থাকি নাই, আর থাকি নাই, জান্নাতে থাকি নাই,
মদিনায় ঘুরাইছি উম্মত, সবাই তোদেরকে সত্যিকার একদিন এতিম বানায়া অন্ধকার কবরে দিয়ে জান্নাত করে চলে যাবে। ওই দিন আমি নবী মুস্তাফা মদিনা থেকে তোর কবরে আসতে দেরি হবে না। আমাকে দেখে ওই দিন তোর সব ভয় দূর হয়ে যাবে। তোমাকে পেয়ে আমি আরো বেশি ধন্য, তোমার উম্মত হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। তোমাকে পেয়ে তোমার উম্মত হতে চেয়েছিলেন সকল নবী, তাই তো তোমাদেরকে ঝুঁকে আছে সৃষ্টি সবই, সৃষ্টি সবই। তুমি সেই নবী যার কদমে চন্দ্র রবি, তুমি সেই নবী যার কদমে চন্দ্র রবি, যাদেরকে সব নবীরা রয়েছে তাকিয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। তোমাকে পেয়ে আমি আরো বেশি ধন্য, তোমার উম্মত হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। আমি আরো বেশি ধন্য তোমার উম্মত, বললাম না আমি আরো বেশি ধন্য তোমার উম্মত হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। নিদান কালে সবার মুখে রাব্বি রাব্বি, মোদের নবী কাকার শুধু ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি। মোরা সেই নবীজির উম্মত হতে পেরেছি, মোরা সেই নবীজির উম্মত হতে পেরেছি। যেই নবী সর্বদা দেখেন নিকট হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। তোমাকে পেয়ে আমি আরো বেশি ধন্য, তোমার উম্মত হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। তোমাকে বলনা আমি ধন্য গো রাসূল। আমি আরো বেশি উম্মত হয়ে আমি ধন্য গো রাসূল। আমি সব নিয়ামত পেয়েছি তোমার সদকায়। ইন্নামা আনা কাসিমু ওয়াল্লাহু, সৃষ্টিকে যা কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেয়, আমার নবী বলেন আমি সেই সমস্ত রহমত এবং নিয়ামত আমার নবুয়তি হাতে আমি বর্তন করি। আর কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ আমার নবীর হাতে এমনকি গুনাহগার না যারা জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে হাসরের ময়দানে দাঁড়াবে, নবী সিদ্দিকীর শহীদা আউলিয়া কামিলিন যারা, এরা তো জান্নাতি, সে সমস্ত ওলি আল্লাহরাও জান্নাতি। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ জান্নাতীদের জান্নাতও আমার হাবিবের হাত ছাড়া আমি কিয়ামতের ময়দানে দেব না। আমি হাদিসে কুরসির মধ্যে হাদিসটা রয়েছে, তাহাতানি শরীফের মধ্যে হাদিসটা কোট করা হয়েছে। হাবিব আপনি কোথায়? লিআন্নাহু ইউকাসিমুল জান্নাতা বাইনা আহলিহা। হাবিব আপনি কোথায়? হাসরের আদালতে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে হাবিব আপনি কোথায়? আপনি আসেন, আপনার নবুয়তের হাত দিয়া, রহমতের হাত দিয়া জান্নাতকে আমি দুনিয়ার থাকতেই জান্নাতের দিকে দিয়েছি। ওই জান্নাতের জান্নাত আপনার নবুয়তের হাতে হাসরের ময়দানে আপনি বন্টন করুন। উচ্চাওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওয়াকাতু সালিসাতা লিআনু ইয়াযাবু ইলা ফিল খাতে হাত্তা ইব্রাহিম। সমস্ত সৃষ্টি নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে আমার মুখামুখি হবে, এমনকি হাত্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আমার মুখামুখি হওয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর নাম দিলে এখানে একটা কথা রয়েছে, অন্য নবীর নাম নেওয়ার পরে হাত্তা ইব্রাহিমের কথা কেন বললো? সৃষ্টি সব মুখামুখি হবে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মুখামুখি হবে, এমনকি আমার নবীর প্রতিশোধ সৃষ্টির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান নবী হলো 1 নম্বর নবীর মর্যাদা। নবীর পরে 2 নম্বর ক্লাসের যে শিক্ষা, এটা হলো সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রতিশোধ। এই জন্য আল্লাহ নবী বুঝিয়ে দিয়েছেন, একদিন মোটা কথা আমার মনুবিরা তোরা যা মনে করতো আমার নবীকে, আমি নবীকে যা মনে চায় তা করছো, তার দেখছো এত সহজ মনে করিস না। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সেকেন্ড ক্লাসের পজিশন নবীর মধ্যে যিনি
আমার কলেজার শীত আসন সেই নবীও কিয়ামতের ময়দানে আমি নবী মুস্তাফার কাছে ধর্ণা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা পাবে না। সুতরাং কোন নবী যে কিয়ামতের ময়দানে নবীর হাত ছাড়া জান্নাতে যাবে এটা কোনো গ্যারান্টি কিয়ামতের ময়দানে থাকবে না। আর আমার জীবন না সুবহানাল্লাহ, সুতার জীবন না সুবহানাল্লাহ। ওইটা কানাই ইয়াউম কিয়ামতে কুনতু ইমামান নবী ওয়া খাতিবাহুম ওয়া শাফাআতুহুম কামায়া। সমস্ত নবীরা কিয়ামতের ময়দানে, সমস্ত নবীদের কিয়ামতের ময়দানে আমি নবী ইমাম হব, খতিব হব এবং সাফায়াতকারী হব। কত বড় কথা! নবী এই কথা বর্ণনা দিয়েছেন সাইয়্যিদনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যত নবী এবং তার উম্মতরা দুনিয়াতে আসছে, কেউ জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে না। কোটি 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 বছর আগে আদম আলাইহিস সালাম নবী এবং তার উম্মতরা আসছে, অথচ আমরা কোটি কোটি বছর পরে দুনিয়াতে আসছি। আমরা শেষজন নবীর উম্মত হইয়া, আল্লাহর বান্দা হইয়া, বান্দি হইয়া দুনিয়াতে আসছি, অথচ আমাদেরকে আগে জান্নাতে প্রবেশ না করায়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন নবী এবং উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিলেন না। বলেন সুবহানাল্লাহ।